Здравствуйте, дорогие друзья. Наш воскресный вебинар, как всегда, Михаил Синелевич, я Семен Винокур и доктор Михаил Лайтман. Добрый день. Как всегда, мы по вашим письмам выбрали тему. Тема такая высокая. Почему жажда духовного познания пробуждается в наши дни? У нас много подключений, у нас перевод на 20 языков. Задавайте ваши вопросы, мы тут же их будем в онлайне спрашивать моментально. Тем временем есть у нас вопросы, которые собрались за эти дни. Вы ведете, так что... Да, в общем, вопрос серьезный. Почему мы не успокаиваемся этим миром, почему мы хотим мир духовный вот в эти дни? В принципе, много всего на свете, много всяких наслаждений. Наука Каббала, она может отвечать на разных уровнях. Каббалисты, когда они раскрывают мироздание, то в мере своего подъема, в постижении в своем, они пишут нам ответы. Так вот, самый высший ответ... Nous sommes désolés actuellement, nous ne recevons pas de traduction du russe. Israël est en train d'essayer de résoudre les problèmes techniques. Откуда я хочу? Потому что хочет он. Вот эта высшая сила, она, допустим, которая все крутит, все вертит, всем управляет, и все это ведет. Ведь все это же взялось откуда-то. Это Вселенная, все ее параметры, все ее... Камни, растения. Да, участники, да, все, что ее наполняет. Все это же взялось откуда-то, все это как-то управляется, идет по определенному закону. Мы же все изучаем. Мы изучаем законы природы, законы Вселенной. Насколько мы их еще не знаем. И свои собственные системы мы изучаем. Телесные и психологические. И все это, естественно, что подходит под какой-то закон общий. Все это управляется какими-то силами. Мы ведь не управляем этим. Кто-то же этим управляет. Кто-то, можете назвать это природа, можете назвать это Творец, Бог, неважно кто. Но это чье-то управление. И мы видим следствие этого управления по себе и в окружающей нас природе. И оно нас подзуживает, да? И, естественно, поэтому, да, мы можем сказать, что наши все желания, они следствие высшего закона природы. Ничего не существует просто так. Если возникает в нас что-то, это следствие этого общего закона природы. Какой закон? Не знаю. Знаю только одно. Si quelque chose s'élève en nous qui est... Tout ce que je veux, c'est une chose. La nature avance vers quelque part, vers un autre état. Et c'est ce que nous devons étudier. Et nous saurons pourquoi nous existons, ce qui se passe avec nous. Я не оставляю большой лазейки, то есть я хочу сказать так, что деваться нам некуда, нам надо изучать. Le son est très mauvais et interrompu. Ce que fait la science et ce que la Kabbale fait. La science normale investigue au travers de nos cinq sens, mais la sagesse de la Kabbale approche les règles de ce monde. Et elle traite avec ce qu'on ne voit pas. Effectivement, les racines, c'est ce qu'on ne perçoit pas. On ne perçoit pas les conséquences dans notre monde. Et ce qui se passe dans notre environnement, ces différentes forces qui décrivent ce monde pour nous, elles nous sont amenées par différents états. Дело в том, что я с помощью науки этого мира пытаюсь как-то... Avec la science de ce monde, c'est pas suffisant. Par cela, j'essaye de comprendre les choses d'une certaine manière, mais malheureusement, je vois
в чем смысл жизни, счастье и так далее, как достичь его. que cela Потом я s'empire. умираю, я хочу знать, почему я умираю, C'est я pourquoi хочу j'essaie знать, de rechercher почему нет. ce qu'est Я хочу знать, ce que je знать, peux faire pour changer, pourquoi est-ce que je meurs, pourquoi est-ce que je dois mourir, je dois gouverner, je dois avoir de la force. Je- Бизнеса, и вроде бы сейчас это не помогает. Да, действительно, мы приходим к состоянию, когда, если на прошлых этапах развития человечества я использовал науку, которые смог раскрыть в этом мире, Oui, si j'ai utilisé les sciences и мне это помогало, я et cela m'a permis de révéler dans ce monde, m'a permis de me développer moi-même то сейчас я вижу, что это мне не то, что не et avec l'environnement. благие порывы, Avant, j'utilisais la technologie. моими свойствами, наученными в том числе, J'essaye de révéler maintenant le monde чему-то хорошему. Наоборот, avec ses qualités qui m'appartiennent. вроде бы Elle ne m'amène à rien de bon, au contraire. во что-то нехорошее. Я Il apparaît que испытывал какой-то подъем, можно сказать, что je rentre dans quelque chose plutôt qu'une montée, je rentre dans une descente. On pourrait dire que jusqu'à ce on a commencé le 21e siècle, on a commencé, là on a pu dire que c'était une descente, et à partir de ce moment-là, on a commencé à suivre et avancer качество, знания, durant des centaines d'années, mais à présent on voit combien on est loin, et combien ces forces, ces connaissances, ces technologies, tout ce que a acquis l'humanité, tout cela n'est pas utilisé en fonction du but initial, у нас же mais bien à l'opposé. не управляет. Никакие ни марсиане, ни кто-то там. Rien Этого ничего. n'est contrôlé de l'extérieur. Il n'y a pas de pression d'Illuminati. Non, c'est nous, c'est notre nature et ce qui existe dans notre nature et qui nous empêche d'atteindre le confort, le bonheur, même un minimum. Même dans notre monde, je ne parle pas du confort qu'on retrouve dans l'immortalité, l'infini, etc. Non, on n'ose même pas parler de cela. Vraiment, en ce qui concerne notre existence matérielle, les gens sont amenés à un état où maintenant ils sont prêts à se tuer eux-mêmes, consommer de la drogue, jusqu'à ce qu'ils meurent. Pourquoi souffrir? Et s'il n'y a pas d'autre choix, voilà. Donc l'atteinte spirituelle est apparue à cause de cette fin, cette interruption. C'est une ouverture très étroite, soit tu restes une personne normale ou ce que tu vas devenir, j'en sais rien, mais ou visiblement c'est comme tu te fais plus petit que tu n'es réellement. Soit tu fais du sport, t'as des hobbies, tu regardes les films. Или у меня существует Oui. какие-то возможности уйти J'existe в наркотики, comme ça, où j'ai l'occasion de me déconnecter de cette vie par les drogues, par exemple, ou entre les deux. Il y a vraiment un écart très étroit par lequel je peux filtrer вырваться вообще за пределы. les informations et avoir l'opportunité de rompre avec l'équilibre de tout notre univers. C'est intéressant, c'est comme une ouverture. Ну вот и человек выбирает. Oui, c'est comme un espace tout à fait nouveau. духовных ступенях
J'ai une question à propos des degrés spirituels de la part de gens qui sont pour la première fois avec nous. Comment puis-je déterminer à quel degré je me trouve actuellement? C'est Nadia qui demande. Tu ne peux pas. La question, c'est comment est-ce que tu peux mesurer cela? Que connais-tu à propos de toi-même? D'abord, tu dois acquérir la boîte à outils avec lesquels tu peux mesurer ces paramètres dans lesquels tu existes, même quand on existe dans ce monde. Je n'ai pas cette boîte à outils. Comment est-ce que je peux mesurer moi-même? Par rapport à Simon de Vinocourt, comment je peux faire ça? C'est un poète, c'est un écrivain, c'est un directeur de film, je ne sais même pas ce qu'il fait d'autre. Il fait beaucoup d'autres choses. Mais pour moi, en ce qui me concerne, je ne peux pas le dire. Quand même, comment est-ce que je peux le mesurer? En fait, on n'a pas d'outil de mesure ici. Quand on parle des états spirituels, notre unité de mesure d'état spirituel, c'est un gramme de don. La force avec laquelle je donne peut être mesurée en grammes ou en newtons, peu importe comment. Comment est-ce qu'on peut mesurer cela? Je donne quoi? Peu importe, tu donnes. Ça, c'est la force du don, c'est une force spirituelle. Comment est-ce que je peux mesurer cela? En d'autres termes, je sais. Qu'est-ce que tu sais? Il y a quelqu'un qui arrive et ils te disent est-ce que tu veux un café? Est-ce que je peux préparer un café avec ta machine? Le café est bon. Donc je doutais, oui, non, j'ai peur de ma machine, qu'elle tombe en panne. Peut-être ils vont me demander du café ou du lait ou du sucre, oh mon Dieu, mais à la fin... Je suis d'accord. Non, je rigole pas. Non, il faut comprendre. Je suis d'accord avec cela pour ne pas apparaître avare, pour ne pas provoquer de la haine envers moi, parce qu'alors tu ne reviendrais plus et que cela pourrait me heurter. Donc, supposons que cela éveille en moi vraiment de pure pensée, sans aucune sorte de calcul. Comment est-ce que je peux mesurer cela? Avec la qualité de café ou du lait, du sucre, de l'électricité qu'utilise cette machine à café? Comment est-ce que je peux mesurer cela? Le don? Oui, disons des grammes. Disons qu'on utilise des grammes pour mesurer le don. Le rejet également peut être mesuré. Il y a l'écran, la lumière réfléchie. Donc peut-être que je suis altruiste, je veux donner aux amis. Non, ça n'arrive pas, c'est impossible. La personne fait toujours ses calculs alors. Oui, la personne fait toujours ce type de calcul, oui, absolument. À présent, on n'a pas encore la boîte à outils et les outils de mesure. C'est ça qu'on ne sait pas. On ne sait pas où on est, où on existe, ni dans ce monde, ni dans le prochain. Et ce sont les degrés dans la spiritualité? L'échelle spirituelle où je peux mesurer le niveau où je suis vraiment en fonction de mon ego, ça n'a aucun sens. Jusqu'à l'infini, cette précision peut aller.
Et plus tard, tout se connecte ensemble et cela me donne un rapport sur l'endroit où je me trouve. И мы очень живо это все ощутили с Мишей. У нас это все автоматически проходит. Ну, и как это, Donc maintenant on parle du café maintenant. делать какие-то расчеты там, ну, так уж там, что C'est comme un instinct. Как что подумают обо мне. Une personne fait des calculs, Нет, я ничего не рассказал. mais le calcul est valable. каббалист, что он сидит так все время рассчитывает. Вот такая веселая жизнь. Je te dirai rien parce que je peux même pas imaginer ce que tu as à l'intérieur de toi. Минуточку. А с какой стати я делаю действия совершенно не Attends. Когда же я вообще, Comment est-ce que je pourrais faire une action qui ne soit pas я, значит, должен себя consciente? постоянно контролировать. C'est que je serais alors comme une poupée. Je dois toujours me contrôler pour voir combien je peux m'utiliser, pourquoi et en quel nom. Систему для себя подсчитывать. Да, она подо мной находится. Теперь я Donc, включаюсь. vous avez dit quelque chose de très important. Comment est-ce qu'on peut atteindre le niveau de contrôle? Действия совершенно автоматические, неосознанные. Я этими действиями Oui, et plutôt que de faire des actions de manière automatique, inconsciemment, avec ces actions, je dois gouverner, les contrôler et prendre des décisions. подействовал. Да, подействовать. Вот теперь, когда ты мне говоришь о том, что это Donc c'est une explication très fine, très précise. нет того, что мне так говорили. Ouais, en fait, c'est efficace. Maintenant, tu vois, tu bois ce café, ça va à l'intérieur de moi. J'ai des calculs qui surviennent de cela. Не так, La prochaine fois, on vous donnera du café. даю ли я тебе кофе или Oui, mais maintenant, ça va être un problème à plus tard. Est-ce que je te donne du café parce que je veux que tu me respectes ou c'est une intention pure? Ce sera beaucoup plus facile pour moi de faire du café pour toi. наоборот, я для тебя ничего не сделаю. Чтобы вот было у меня такое ощущение. C'est le prochain calcul. Я действую против своих, может быть, En fait, peut-être que plus tard, j'aurai la sensation que je travaille чего делать, чтобы они меня зауважали. contre mon désir égoïste. Но если они будут Pourquoi est-ce que je fais ça pour qu'ils me respectent? Peut-être si je le fais pas, ils ne recevront pas du plaisir de moi. Donc, malgré mes calculs égoïstes, je dois quand même continuer à leur faire du café, mais peut-être à un niveau supérieur, sans prendre en compte вот это уже совсем другое дело. leur attitude envers moi. картине расчета Cela est une question totalement différente. есть кофе, вы, мы, а где Une question, où est le créateur dans cette image? как вы здесь? Что значит? Le créateur n'est pas là, Это смысл жизни. à moins que je ne l'introduise dans cette image. Если бы не творец, я бы сегодня вообще... Et comment je l'introduis? Я сейчас... C'est le sens de la vie, c'est pourquoi je fais ça. За что ему кофе? Нет, минуточку. А зачем? А что Si c'était pas pour le créateur, j'aurais même pas commencé à te faire du café. Другое дело. Attends une seconde, pourquoi est-ce que je ferais ça? Qu'est-ce qui est en lui si je lui dois quelque chose et il me devra me quelque chose? Je ne fais pas ça pour le créateur finalement. Возвратно, это не значит отдача. Если это En parlant de quelque chose de plaisant pour quelque chose, il faut que je le fasse inconditionnellement. Et c'est cela qu'on appelle le don. Mais si quelqu'un me rend mon don, c'est que je ne lui donne pas. Нет, притвориться ни при чем. Если я хочу достичь состояния полной отдачи, Le créateur n'a rien à vous faire ici. ради чего? Что мне это дает? Да, непонятно. Непонятно. Si je veux donner et faire ça, je dois avoir l'intention pourquoi je fais ça. Непонятно. Dans quel Я but? это делаю для того, чтобы сделать это наслаждение Творцу. Donc on commence à donner inconditionnellement. Ну, то есть я готов Сеньке сделать кофе, Non, je dois en fait faire ça pour donner au créateur, pour lui donner du contentement, du plaisir. для того, чтобы насладить Творцом. Il y a une simulation. Et en fait, c'est un stimulus et j'utilise Simone pour lui faire du café pour faire plaisir au créateur. Ну, да, это уже следующее, что... То есть это вы уже Это приводите. уже к Творцу. заявка на что-то другое. А теперь что-то... Et ça, c'est déjà le prochain degré, c'est déjà
un essai de s'élever à un degré supérieur. Pourquoi est-ce que je le fais maintenant? Disons que je l'ai fait pour le Créateur et pas que le Créateur, pour que le Créateur ait une bonne attitude envers moi. Je lui donne et en fait pour qu'il m'apprécie tout simplement. Est-ce que j'accepterais cela de lui? J'accepte. Et donc j'ai une récompense. Mais comment est-ce que je peux donner à qui que ce soit pour que ce n'ait pas de réaction envers moi? Sans aucun calcul? Sans un calcul. Pour ça, je vois que je ne peux pas. Si je suis un égoïste, je dois remplir mon ego. Comme du carburant dans une voiture, je dois mettre un tuyau dans mon ego et le remplir. Et une fois que je l'ai rempli, maintenant je peux donner, je le remplis, je peux donner à nouveau. Et si uniquement je donne ensuite, je le remplis. Et ça, c'est le problème maintenant. À présent, je dois être certain que je vais être rempli. Si je peux faire cela, alors c'est bien, mais si je ne peux pas, c'est tout. Cela, c'est la ligne de confiance qui s'établit dans notre relation maintenant. Qu'est-ce que je fais maintenant? C'est ce que je dois faire maintenant. Peut-être que le Créateur et moi allons réaliser la relation où il va continuer à me donner de plus en plus, et alors je pourrai lui rendre en don encore et encore, et ensuite, si vraiment je veux donner, il doit changer ma nature. Il doit changer ma nature. Je vois des milliards de gens dans le monde qui prient le Créateur, qui font tout ce que demande le Créateur et de la manière dont ils le pensent, évidemment. Je ne vois pas de bien de tout cela. Je veux atteindre un certain niveau avec lui où il peut me changer pour que la récompense soit pour qu'elle ne soit pas pour moi dépendante de mon ego. Est-ce qu'il peut faire cela pour que je puisse m'élever au-dessus de moi-même? Cela est il n'y a que le Créateur qui peut faire cela. Donc je commence à agir. Pour l'instant, je ne peux pas agir sans récompense. Donc je lui demande, écoute, aide-moi ici vraiment, aide-moi à être de cette manière pour que je puisse uniquement donner d'une seule manière, dans un seul sens. C'est vraiment difficile de demander cela. Et après, tu verras combien... Vraiment, c'est cette aspiration que je demande au Créateur de me rendre ainsi. Avant cela, je peux être là physiquement, mais je ne sais pas comment faire. Il se peut que je suive les règles des kabbalistes, mais consciemment, inconsciemment, sans le savoir où j'étais. Mais maintenant, je commence à comprendre quand je travaille avec mes amis, comme si je leur donnais, par le fait que je reçois que chacun d'entre nous dans le groupe est dirigé pour recevoir du Créateur l'opportunité de donner, l'opportunité de travailler dans la même direction, sans feedback, sans réaction en retour, et tu donnes du café et c'est tout. Tu n'attends rien en retour. Et sans faveur dans le futur, consciemment, inconsciemment, je ne fais pas de calcul à présent. Et maintenant, quand j'en viens à cet état, alors pour moi, le groupe devient ce laboratoire dans lequel je commence à me former. Comment une créature, comme quelque chose qui n'existe pas et qui commence à donner sans attendre quoi que ce soit en retour. Pour l'instant, je ne peux pas, mais
d'où est-ce que je peux avoir cette possibilité? D'où est-ce que je reçois cela je reçois ça de la lumière que le Créateur m'envoie à travers un tube, un tuyau, comme je me remplis par ce tuyau, mais je commence à donner, et alors le cycle existe déjà comme celui qui existe dans la nature, et alors je donne aux autres dans le but de donner au Créateur pour qu'il voit que je peux donner, mais pour cela il doit me donner de l'énergie, et à quoi ça sert tout ce système? En fait, quand je travaille ainsi, je fais cela pour le don, vraiment pour le don, sans réserve. Et avec le Créateur, je reçois l'énergie à qui donner. C'est pas une récompense, c'est tout simplement l'opportunité de donner, cette opportunité de donner, pas pour recevoir une récompense ou que je sois grand ou respecté, comme dans l'exemple qu'on a donné précédemment, mais cette récompense, on l'appelle la lumière supérieure qui vient et qui remplit la personne et lui donne l'opportunité de donner. Et en résultat de cela, une personne commence à travailler sans aucune récompense. Les degrés spirituels, ce sont les degrés de dons que je peux donner. Oui, mais quand tu reçois, pourquoi? Parce que tu es une créateur, il y a une relation tout simple entre la créature et le créateur, et tu m'as créé, tu m'as travaillé, l'opportunité de travailler avec l'égos et sans récompense. Nous avons beaucoup de questions. On va les poser progressivement. Ok, je pense qu'une personne devrait considérer cela par elle-même. Stéphane d'Afrique. Qu'est-ce que la Kabbale apporte à une personne? Comment la Kabbale permet à une personne de comprendre? Si on parle d'une personne normale, il est comme un animal. Une personne est définie par son désir. Nous sommes des désirs de recevoir du plaisir. C'est tout. Si notre désir de recevoir du plaisir se trouve dans un chat, je suis un chat. Si c'est le désir d'une vache qui désire manger de l'herbe, alors je suis une vache. Et si mon désir c'est d'être avec ma famille, d'avoir du sexe, Planter un arbre. de planter un arbre, oui, d'être avec les enfants, comme un être humain dans ce monde. Tu sais, ce type d'être humain, avoir le désir pour la connaissance, la grandeur, la célébrité. Et en fait, je serais considéré comme une grande personne dans ce monde, être au-dessus des autres. Mais tout cela appartient à ce monde. Donc tout dépend de mes attentes, de mes besoins. Également, on a des besoins qu'on ne peut satisfaire dans ce monde, et ce sont des besoins pour révéler le sens de notre vie. Pourquoi est-ce que je vis? Cela nous apparaît comme une question simple, mais ça n'a pas de réponse. Donc, quand une personne commence à se demander le but de son existence et qu'elle ne peut trouver la réponse nulle part, et ces questions l'amènent de plus en plus loin, on peut dire de lui que maintenant il est un humain parce qu'il se pose lui-même la question à propos de son sens, pas comme un animal, mais comme un être humain. Est-ce que ceci est programmé dans une personne? Oui, tout à fait. Ça peut être un gars tout simple
Но запрограммированы. Дальше Андрей из Таиланда спрашивает, почему желание к духовному познанию в Западной Европе не является доминирующим трендом? Une question de Thaïlande. Все материальные наполнения в Европе. Pourquoi ce désir de grandir spirituellement n'est pas la priorité? из Европы, а вообще об общей массе европейцев. Qu'est-ce que tu attends des Européens? Qu'est-ce qu'on attend d'eux? Ce sont des gens Который был в ней. qui sont consumés de tout cette matérialité, leur désir d'atteindre, de révéler quelque chose, tout ça a été brûlé de ce niveau à ce niveau. Tout cela a été brûlé totalement. Donc il ne faut pas les considérer. En fait, les Européens donné lieu aux sciences, aux arts, mais en fait, il y a rien en cela. C'est un continent qui est vraiment stagnant. Au contraire, la Russie et dans un futur proche l'Afrique, vous verrez combien ces pays vont s'élever et se développer. Donc ne considérez pas le passé, ne considérez pas le monde de l'ancienne manière. Pourquoi certaines personnes veulent aller étudier la Kabbale et qui tombent dans la dépression? Je peux pas vraiment répondre à cela. Si une personne a ses désirs, il l'a. S'il n'a pas, il n'a pas. Disons bon, j'ai 70 ans maintenant et je ne peux imaginer combien je peux me lever le matin et être un pensionné normal. Et je peux pas imaginer ça. On ne peut pas imaginer non plus comment vous pouvez faire tout ça. Qu'est-ce qui différencie les gens? C'est toujours cela en fonction du désir. Il faut réaliser. Le réaliser, c'est tout. D'où est-ce que ça vient? D'en haut. Ça vient de Dieu. Comme Joseph Brodsky une fois m'a demandé à propos de son talent, je pense que ça vient de Dieu. C'était sa réponse. Pourquoi à travers ce désir pour la spiritualité, on ressent un vide? Parce qu'on n'obtient pas une réponse claire. Pourquoi on ressent ce vide? Ce vide est en fait l'opportunité de se remplir par soi-même. Il faut développer cela, transformer ce vide, le tirer, le sucer, l'attirer vers une connaissance supérieure, une sensation supérieure. Et ce vide, en lui, tu vas commencer à former un capteur pour sentir le monde supérieur, et tu ressentiras vraiment cela dans ce vide. Ce vide n'est pas nécessairement dans une sensation primaire du monde supérieur. Ждут ответов о смысле жизни в космосе. Даже не религии. Не обращают внимания, не говоря уже о Кабале. Долгожданная миссия. Il y a des milliards de gens qui demandent, qui attendent des réponses. Юрочка, я уже прошел все эти дела. Ко мне уже обращались и смеялись надо мной, и потом все оказывалось никакой... Mon cher Yuri, j'ai toutes ces années derrière moi et j'ai essayé, mais je veux pas te décevoir, il n'y a pas de lumière dans l'espace et cela n'existe pas. Et si ça n'existe pas, là, il faut que tu continues à te demander ce qu'est le sens de la vie.
ça n'a rien à voir avec Mars, ça n'a rien à voir avec les autres formes de vie. Disons que il y a une vie qui peut exister, qui est basée sur l'eau ou peut-être basée sur autre chose, mais peu importe, parce que vous parlez ici de la source de toute l'existence, donc je suis désolé, mais Нет таких существ на Вселенной. c'est vraiment un type de question totalement différent, ça n'a rien à voir. S'il y a d'autres créatures dans le monde, est-ce qu'elles vont se poser les mêmes questions? Non, 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 il n'y a personne dans l'univers en dehors de nous. Quelle différence cela fait? La partie importante ici, c'est la connexion entre le créateur, la créature qui s'est vue donner des qualités égoïstes et son développement égoïste commence à demander la source qui l'a créé lui-même. C'est ça qui sépare l'homme, les humains dans ce monde des animaux. La créature spirituelle en nous, c'est comme s'il y avait une petite personne minuscule en nous, comme une petite voix, et qui nous posait cette question, et on ne peut pas répondre à cette question. Et on ne peut pas lui répondre, et on est assis, et il pense, qu'est-ce que... Русский язык такой, знаете, живописный. Сегодня вообще зрительный очень профессионалист. Вот Юрий из Харькова говорит, жажда духовного Quand vous познания, parlez russe, c'est très expressif. а сила, противодействующая этому, тоже пробуждается. Обязательно дает. Обязательно. Человеку обязательно дается одновременно толкающие силы, сопротивляющие. Absolument, une personne a toujours des forces opposées, des forces de résistance, des forces qui s'opposent. Pourquoi? Pour qu'elle se réalise elle-même. Si elle avançait uniquement parce qu'elle est poussée derrière, c'est comme ça qu'on se dévole depuis des milliers, des millions d'années. Mais quand je veux me développer d'une certaine manière, sous la pression d'une force d'à côté, et lorsque on me donne une résistance par une force extérieure, et je suis entre elles, comme entre des rochers. Et ici, c'est où je peux me réaliser moi-même et grandir, au point où convergent ces deux forces, et uniquement de cette manière je peux grandir, et par ces deux forces de développement, elles sont nécessaires et doivent être simultanées et travailler en travaillant avec les deux en même temps. Est-ce que c'est l'effort que le Créateur attend de nous? Oui, le Créateur veut qu'on crée par nous-mêmes une troisième ligne de ces deux forces. Est-ce que c'est la seule façon? Toute la nature dans notre monde, c'est l'ego. La nature entière de la force supérieure, c'est l'altruisme. Et en amenant ces deux forces ensemble, on peut par cela devenir similaire au Créateur. Il n'y a pas d'autre opportunité que cela ici. Donc ces méthodes qui manipulent peut-être d'autres forces, des actions, elles ne comprennent tout simplement pas ces deux forces primordiales dans le monde.
La force du don et la force de la réception. La preuve claire que le Créateur existe, c'est seulement quand je l'atteins, non? Uniquement de cette manière, je peux t'amener à un tel état où je peux t'instruire comment sortir de là pour révéler le Créateur, mais uniquement à toi. Mais tu vois, si on parle de Seymour, il faut qu'il le fasse individuellement également. Нюрнберга спрашивает простой вопрос. А какой стимул отдавать без возврата? Vous allez communiquer ensemble. Quel est le stimulus Из этого жалкого состояния нашего мира на самое высшее. Pour gravir 125 degrés de puis ce monde jusqu'à un état supérieur où tu atteindras l'infinité, l'infini, la perfection, et c'est devant toi, c'est l'occasion pour toi de donc réalise ça. Магнитогорска спрашивает, так, каков механизм поиска ответов на вопросы Вселенной? Quel est le mécanisme pour rechercher les réponses aux questions à l'intérieur de moi, pour me réveiller? У меня нет ответов. Non, tu n'y arriveras jamais, tu ne pourras jamais le savoir, jamais. J'ai pas de réponse. Parce que qui je suis pour que qui suis-je pour avoir ces réponses? Non, j'ai des questions. Pour trouver des réponses, je dois suivre des instructions vraiment sérieusement. C'est une science qui révèle l'influence de la force supérieure sur moi et je dois utiliser cette science et ensuite je vais être capable de révéler cette force supérieure et trouver la réponse, mais nulle part d'autre. Вот случай из жизни. Однажды мне сильно Une захотелось... question intéressante. Ну, как мы говорим? Ну, вот он так. И на улице... Une fois, je voulais vraiment faire quelque chose pour quelqu'un sans recevoir quoi que ce soit en retour. Я дал ей денег. Et j'ai vu une fille malade. Потому что было произведено истинное действие на отдачу. Есть какой-то... J'avais des larmes aux yeux. ради отдачи ближнему. Est-ce que c'est vraiment une action de don? Et est-ce qu'on a la preuve que c'est une vraie action de don? Mon cher Vladimir, il y a des définitions qui disent que tu ne peux rien faire de manière inconditionnelle. Un être humain est programmé et émergent en toi certaines choses qui te font pleurer par compassion, que tu l'as aidée, qu'elle l'ait accepté. Toi, ça, tu as été si ému que tu l'as aidée. Et, en plus, elle t'a donné ce ressenti et tu as commencé à te respecter tellement que tu es une personne si spéciale, tu as fait une si grande action et inconditionnellement, disons que tu as perdu cette valeur de ta poche et tu es fier de cela. Et je ne parle pas de l'honnêteté de ton action, mais mais ce n'est pas spirituel du tout, d'aucune manière, parce que pour une personne qui est composée d'ego à 100%, tu a reçu par cela de la satisfaction pour réaliser cette action apparemment altruiste, mais par conséquent, si tu reçois du plaisir pour ton action, cela est appelé récompense, paiement, du paiement. Donc ce n'était pas un échange sans paiement. Par conséquent, on ne peut pas appeler ça inconditionnel. Parce que tu es mu par la compassion.
Tu as été influencé par la compassion, la miséricorde. On ne parle même pas du fait qu'elle était une femme, qu'elle était même peut-être belle, qu'elle pleurait, qu'elle avait besoin de quelqu'un, etc., etc. Ici, tu avais toutes sortes d'autres tendances majeures qui ont fait en sorte que tu l'aides. Ton ego était travaillé pour une récompense. Il faut que tu vois d'où tout cela vient, même si même tu aidais une autre personne. À partir du moment où tu fais ce contact avec le Créateur, tu arrêtes de faire ça de manière égoïste. C'est pour ça qu'on a des gens dans ce monde qui font des services pour les autres, qui travaillent avec les malades, les vieux, il y a plein de gens qui font cela. Ils font ça uniquement parce que leur ego, sous une forme spéciale, les amène les pousse à faire et à échanger ces actions apparemment bonnes, parce que par cela ils remplissent leurs propres besoins. Как проверить это можно? Oui, c'est comme un ego dissimulé. C'est comme un conte où on reçoit du plaisir de donner à quelqu'un d'autre et qu'on devient plus noble et on se respecte plus. On se donne de l'estime. Ça, c'est la récompense pour moi lorsque je donne quelque chose. Comment je peux vérifier? Bien sûr, si tu recevais maintenant, tu te lèverais et tu me frapperais. J'ai fait un acte si noble et ici, tu le rabaisses. Can you imagine all the charities in the world? What are you doing to them right now when you're explaining their nature? People that help То Africa. есть вы говорите четко, если человек не раскрыл Творца, то есть, который дает ему это альтруистическое горючее, изучая нашу природу, нет Donc vous dites, si une personne n'a pas révélé le Créateur et n'étudie pas la nature, elle ne peut pas agir de façon altruiste. Ah, absolument impossible, absolument. Si tu ne relis pas ça au Créateur, impossible. Donc est-ce qu'il est préférable de l'aider ou de ne pas l'aider alors? Non, non, bien sûr, il faut que tu l'aides, mais bon, Потому что благородное называется порождающее благо. Благородное. А от этого не будет никакого блага. je ne peux pas d'accord avec toi parce que la noblesse, c'est quelque chose qui vient de la bonté, mais cela n'amène pas de la bonté, cela ne fait que du tort. Il n'y a rien à faire ici. Si tu donnes de la bonté au monde, des choses nobles au monde, la seule chose que tu puisses faire, c'est d'amener la lumière supérieure. Et qu'est-ce que c'est que ça? C'est le carburant qui nous aidera vraiment à faire des actions pour nous-mêmes. À partir de nous-mêmes, pardon. Donc le vecteur n'est pas à travers nous, mais en dehors. как жажда духовного познания связана с древом Une question d'Ukraine. Comment ce besoin vers la spiritualité est relié avec l'arbre de la connaissance? Древо познания добра и зла. Это древо. Нет. L'arbre de la connaissance du mal. Non, l'arbre de la vie, c'est un système selon lequel descend la lumière supérieure du Créateur jusqu'au système de monde. Oui, comme des filtres, oui, qui se disconnectent, se brisent en toutes sortes de différentes petites influences qui s'affaiblissent, mais qui atteignent notre monde. Et une fois qu'elles sont ici, elles sont faibles et répandues.
Et ça instille dans toutes les particules élémentaires. Chaque atome dans notre monde commence à recevoir, à percevoir cette influence d'abord comme une simple expérience. On commence à grandir comme les plantes, on commence à se répandre comme les animaux et on commence à communiquer comme les êtres humains. C'est l'influence de la lumière. C'est comme cela que cela nous amène à nous développer dans ce monde égoïste. On prend des gouttes égoïstes, des points, qui commencent à grandir, à se développer, et alors ils grandissent et quand ils commencent à faire cela, à partir de ce point, et qu'ils commencent à se développer, ils commencent à donner des forces opposées. Ils commencent à grandir comme un arbre opposé à ces forces, et ces deux forces d'en haut vers le bas et d'en bas vers le haut, et ces deux arbres commencent à se compléter les uns l'un l'autre, et du bas vers le haut, c'est ce qu'on appelle l'arbre du bien et du mal, et donc ils se complètent l'un et l'autre, et pour devenir un homme, comme il est écrit qu'un homme c'est un arbre dans le champ. C'est comme cela que ces deux arbres forme un système appelé l'homme, Adam. А ты хочешь, чтобы я срекламировал? Ну, конечно. Да, значит, ребята, So we're just saying you're doing that? So you want me to? там, да, права команду здесь сыграть, без проблем. Ребята, есть, открывается новый курс «Зима 2016». So there's a new course. Donc on annonce un nouveau cours Основы науки Каббала. Значит, это новый курс que nous vous recommandons. в интернете. Через интернет, это будет после окончания этой передачи, будут даны все ссылки, поэтому следите за этим. Où est-ce que ce sera? Курс, мы Sur Internet, курс on va vous donner le lien. Ребята там вместе Группа единомышленников. Il y a beaucoup de connexions. в интернете и Обсуждаем то, что мы здесь изучаем. это раз. И теперь для тех, кто живет в C'est Сибири, comme un groupe. 17 января начинается курс для тех, кто живет в Красноярске, Новосибирске и вокруг. И Почему только для них? ну вот так вот. Et on parle pour les amis qui habitent en Sibérie. Везде так. Это мы разбили по районам это все дело. Pourquoi uniquement pour eux? Часовые пояса как бы, да? Да. En fait, on l'a fait par région, Вот наши зрители из Сибири par zone, учатся туда. Это 17 января. par fuseau horaire. Тоже объявление будет, где это и что это, после того, как Как-то где закончится это, наш если вебинар. это... Ну, будет на ссылочка. каком месте в Ссылочку, интернете? да. Donc ce sera le 17 janvier. Il y aura une annonce et un lien. На конгресс 23-25 февраля у нас здесь в Израиле. Это обязательно. Кто может. Кто не может, обратиться в Хелп-Хавер. Et il y a un congrès И мы постараемся... du 23-25 février en Israël. Может быть, хватит. Oui, c'est absolument nécessaire. Et il faut qu'un maximum de gens puissent venir. On utilisera la caisse du Helpaver pour ceux qui ont des difficultés. Помогает восхождению по духовным ступеням или мешает? Можно ли с этим качеством идти по пути? Или его надо отбросить? Как найти que la- золотую середину? Pensée critique aide. Человек не создан зря. Ничего не надо уничтожать. Il n'y a rien dans une personne qui soit créée pour rien. Vous ne devriez détruire, cacher, supprimer. Au contraire, il faut se révéler pleinement, mais d'une manière qui t'aide à atteindre la spiritualité. Et en résultat, tu verras que il y a cette opportunité incroyable qui te pousse à réaliser toutes tes qualités, même les penchants les plus vils par rapport à toi, aux envois, des choses que même tu serais gêné de mentionner, de révéler. Et alors tu verras combien cela est nécessaire. Comment tu peux réaliser cela de la manière la plus spirituelle qui soit. Что вы вот так
такое злое, Такое у вас ужасное. Il n'y a aucune raison pour que tu sois gêné de quoi que ce soit. Il faut que tu sois fier que tu sois une personne si terrible. Учитель, здравствуйте. Скажите, что вы делаете, чтобы находиться в хорошем настроении? Научите нас. Я закрываю дверь, Qu'est-ce que vous faites pour être de bonne humeur? а только тот, кто стучит, я Je говорю, кто это стучит, я ему открываю. А из таких, ferme ma porte et une значит, что я делаю, когда у меня плохое настроение? Я танцую. Стою за стола и à ce moment-là, les gens pensent que je ne suis pas dans mon bureau. Et quand je suis de mauvaise humeur, je danse, je me lève du siège de mon bureau et je commence à danser. Parfois, je regarde des informations ou je lis des informations. вообще несколько анекдотов. Очень люблю, когда ум блюет. Не просто анекдот. Je lis des blagues, des choses humoristiques, pas des blagues, je vais dire, Что еще? je prends les choses telles qu'elles sont et j'essaie de les inverser. Vraiment, j'apprécie, j'aime quoi d'autre? La musique, j'aime Bach, le jazz. Смысла такого страданий. À part sa signification intérieure qu'on peut ressentir, ça vient de la souffrance en fait. On peut ressentir la souffrance en cela, même si ça nous apparaît comme de la musique légère. Борис из Берлина спрашивает, как человек, изучающий Каббалу, может выстроить в обычных материальных желаниях богатство, почести, намерения? Comment une personne qui étudie la Kabbale, Как можно намерение выстроить Творцу? В обычных желаниях я могу comment il peut заставить construire la juste intention envers le Créateur? богатство. Dans tes désirs normaux, habituels, mais ta richesse, Это может тебе пригодиться. Конечно. la gloire, la célébrité, tout ça, tu peux utiliser tout cela pour diffuser la Kabbale. Percentage of people who study Kabbalah can go Все люди должны through пройти. to spirituality. Comment une personne qui étudie la Kabbale peut aller à travers la 100%. 100%. Toutes les personnes qui étudient la Kabbale peuvent atteindre la spiritualité. Лена из Речицы спрашивает, если знания можно получить на уроках из книг, а как быть с верой? Ressentir les amis uniquement quand on est dans un but commun. If you can get knowledge from Верой. Я с Леной знаю, что я сейчас разговариваю. Почему ты вера? What do we do with Никакой faith? веры нет. Qu'est-ce qu'on fait avec la foi? Верить с закрытыми глазами во что-то. La foi, Ни в коем случае. il n'y a pas de foi. La foi, c'est le don. Mais pour fermer tes yeux et suivre ce qu'on te dit, non, c'est pas absolument pas ça. Сознание людей своей отдачи. Они это делали с Творцом. Я ни за кого не Qu'en est-il des acteurs et des poètes великие. Je ne peux parler pour personne, pour une autre personne. Я не могу говорить о таких людях никак. Omer est un grand soufi. Je ne peux pas parler de personnes telles que lui, Лидия из Нолда, mais находясь в этом мире, ils avaient de très bonnes intentions. мои желания наполняются Being светом. in this world and not feeling the spiritual world. Quand on est dans ce monde et qu'on ne ressent pas le monde spirituel, est-ce qu'on est rempli par la lumière? Даже на уровне этого. Света из Германии говорит, а если я за свои поступки по отдаче получаю удары? Как говорят, не делай добро, не получишь зло. Germany. What if I Может receive evil быть, from my может good быть и такое. intentions? Но Que se passe-t-il si je reçois du mal de mes bonnes intentions? C'est possible, mais alors tu dois travailler pour le groupe. указать, да, C'est également possible, oui. C'est où une personne, Какие обязательные вещи ce qui se passe là, elle peut s'y diriger, ça doit l'amener à travailler correctement. Comment j'étudie la Kabbale de la bonne manière? чтобы у меня была виртуальная. C'est qu'on essaye de donner à toute personne, peu importe où elles sont dans le monde, pour qu'ils puissent avoir soit un groupe virtuel, soit un enseignant. Они могут
Comment puis-je clarifier mon atteinte? Как тренировать отдачу? Uniquement par la révélation. Et alors tu verras que tu es dans le bon chemin. Je voudrais m'entraîner à donner. Встречайся и Vas-y, sors et va diffuser avec tes amis, rencontre-les et fais tout ce que tu dois faire pour vous unir et tu as plusieurs amis et c'est suffisant, c'est absolument suffisant pour atteindre le but de la création. Le but de la création. Пожалуйста, каким образом возможно развивать в себе способность воплощать духовную составляющую в реальном мире? De quelle façon puis-je développer la capacité de réaliser на самом деле cet aspect spirituel dans ma vie normale? En une méthode très simple dans la Kabbale, en réalité, c'est de travailler avec le groupe jusqu'à ce qu'on puisse s'y dissoudre et de découvrir au centre de ce groupe le Créateur. Je veux vous rappeler encore une fois, Donc les fondamentaux de la Kabbale. Это очный курс, да. Это очный курс. Donc on a un cours en Sibérie, c'est un cours physique. Такую группу виртуальную. И мы ждем вас на нашем конгрессе в конце февраля месяца. Будьте здоровы, всем вам удачного духовного полета. On vous attend au congrès de février. Portez-vous bien et progressez dans la vie spirituelle. Au revoir.